اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کرۂ ارض کی آخری جنگ ہوگی جس کی پیشن گوئیاں تقریباً تمام مذاہب میں موجود ہیں۔ در حقیقت جنگ عظیم کا طبل جنگ خلیج کے وقت بجایا جا چکا ہے اور باقاعدہ ایٹمی جنگ کا وقت اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق آئندہ 5 سالہ دور یعنی 2018 سے 2023 تک انتہائی المناک دور ہوگا۔ اس 5 سالہ دور میں اسرائیل، امریکہ اور دیگر کٹر اسلام دشمن لیڈر نمودار ہوں گے۔ لیکن یہ جنگ کب اور کہاں ہوگی، اس کے محرکات کیا ہوں گے، فتح کس کی ہوگی اور شکست کس کی ہوگی، یہ میدان مشرق میں سجے گا یا مغرب میں، ان سب سوالوں کے جوابات انتہائی پیچیدہ ہیں۔ مگر یہ بات سچ ہے کہ انسانیت کو اس کے انجام تک پہنچانے والی یہ جنگ ضرور ہوگی۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ہر مجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ہر کا مطلب پہاڑ اور مجیدون فلسطین کی ایک وادی کو کہا جاتا ہے جو اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یعنی یہ جنگ جس مقام پر ہوگی، یہ وادی آج سے پہلے بھی بے شمار جنگوں کا وزن برداشت کر چکی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وادی پر قبضہ کر لیتا ہے وہ ناقابل تسخیر بن جاتا ہے۔ دوستو، یہاں ہر دور میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ ناسٹراڈیمس نے اپنی کتاب کے ایک باب وقت کی کھڑکی میں علامتی انداز میں کہا تھا، 2 پرندے بلند ترین عمارتوں سے ٹکرائیں گے اور یہی واقعہ پہلے عالمی جنگ پھر قیامت کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ اگر اس پیشن گوئی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو 9/11 کے بعد کے حالات و واقعات بہت حد تک اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بائبل میں درج ہے کہ اس جنگ کا رقبہ 200 میل کا ہوگا۔ انجیل میں ہے کہ سب شیطانی روحیں اور دنیا جہان کی فوج سب کی سب ہر مجدون میں جمع ہوں گی۔ یعنی یہ مارکا اسرائیل میں واقع المجیدو کی وادی میں لڑا جائے گا۔ اسی طرح پیسٹریکن باؤ، جن کا تعلق میکلن چرچ سے ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور اس حادثے کا وقوع ہماری زندگی ہی میں کسی وقت ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ایسے موقع پر حضرت دانیال علیہ السلام آسمان سے اتریں گے جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کریں گے۔ دوستو، اسلام میں اس کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کل امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ایسا ہی ماحول بن رہا ہے۔ نہ مارنے والے جانتے ہیں کہ وہ کیوں مار رہے ہیں اور نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ امریکہ کی اس نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح قتل عام ہو رہا ہے اور اس کا جو رد عمل بن رہا ہے، یہی رد عمل ایک دن اس روئے زمین کی آخری جنگ کا باعث بنتا نظر آ رہا ہے۔ اسلام کے خلاف تمام اقوام کا مل کر متحد ہو جانا اور مسلمانوں کا اسے انتہائی غیظ و غضب کی حالت سے دیکھنا، تمام حالات و واقعات جنگ کی طرف کھلا اشارہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمام قومیں متفق ہو کر امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان جن مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، یہ حدیث مبارکہ اس پر صادق آتی ہے۔ افغانستان، فلسطین، عراق، پاکستان، ہر طرف مسلمان ہی مصائب کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نیٹو اور اسرائیل کی افواج ان سب پر ایسے ٹوٹی پڑی ہے جیسے کھانے کے پیالے پر بھوکا ٹوٹتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں اس آخری جنگ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آج کی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ پر صادق نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لو، میرا انتقال، بیت المقدس کی فتح، پھر جانوروں جیسی موت جو تم سب پر ایسے اثر انداز ہوگی جیسے گردن توڑ بیماری اثر انداز ہوتی ہے، مال کا پھیلاؤ، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض ہوگا، یعنی مال کا لالچ بڑھ جائے گا۔ پھر ایک فتنہ کھڑا ہوگا جو عربوں کے گھر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پھر تمہارے اور بنو اسفر یعنی اہل روم کے درمیان صلح ہوگی، اور اس صلح کے بعد وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم پر چڑھائی کریں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی یہ جنگ ایک عالمی اتحادی جنگ ہوگی۔ اس بات کو اگر ہم دہشت گردی کی اس جنگ کے تناظر میں دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ پہلے روس کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ، یورپ اور روم مسلمانوں کے حلیف بنے اور افغانستان کو میدان جنگ بنایا۔ پھر سے افغانستان کو جنگ کا میدان بنا کر اس صلح کے عہد کو توڑا گیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دی گئی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا۔ احادیث اور پرانے صحائف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں 7 میں سے 6 لوگ یا پھر 5 میں سے 3 لوگ ختم ہو جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔
इस जंग से पहले दुनिया के बड़े बड़े शहर नागहानी आफात या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तबाह हो जाएंगे। मुख्तलिफ अहादीस में बयां होता है इस जमाने में मुसलमानों के 3 शहर ऐसे होंगे कि इनमें एक तो 2 समंदरों के संगम पर होगा, दूसरा हीरा यानी इराक के मुकाम पर, और तीसरा शाम में। वो मशरिक के लोगों को शिकस्त देगा और इस शहर में सबसे पहले आएगा जो 2 समंदरों के संगम पर है। शहर के लोग 3 ग्रोहों में बट जाएंगे। एक ग्रोह वहीं रह जाएगा और दजाल की पैरवी करेगा और एक देहात में चला जाएगा। तीसरा ग्रोह अपने करीब वाले शहर में मुंतकिल हो जाएगा, फिर दजाल इस करीब वाले शहर में आएगा और इसमें भी लोगों के 3 ग्रोह बन जाएंगे, यहाँ तक कि मोमिनीन उर्दन और बैतुल मुक़द्दस में जमा हो जाएंगे। फिर वो फ़लस्तीन के एक शहर तक पहुँच जाएगा जो बाबे ला पर वाक़ है। दोस्तों, मजीदून की पहाड़ियाँ भी फ़लस्तीन में ही वाक़ हैं और इनके दामन में एक बहुत बड़ा मैदान है। कहा जाता है कि दजाल के साथ यहूदियों की 70,000 तादाद होगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दजाल की पैरवी सबसे पहले 70,000 यहूदी करेंगे, जिनके ऊपर सब्ज़ ऊन के मोटे मोटे कपड़े होंगे, और इसके साथ जादूगर यहूदी होंगे जो अजीब व गरीब काम करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे। बिलाखिर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के एक पहाड़ जबलुल दुखान पर महसूर हो जाएंगे। दजाल भी पहाड़ के दामन में पड़ाव डालकर मुसलमानों की एक जमात का मुहासरा करेगा। जब मुहासरा तवील हो जाएगा तो मुसलमानों के अमीर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनसे कहेंगे कि अब किस चीज़ का इंतज़ार है, इस सरकश से जंग करो ताकि शहादत या फतह में से एक चीज़ तुम्हें हासिल हो जाए। चुनाचे सब लोग पुख्ता अहद कर लेंगे और सुबह होते ही नमाज फजर के बाद दजाल से जंग करेंगे। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, अगर हम इन सब अहादीस व वाक़यात को बाहम मिलाएं तो क्या इससे ये मुराद है कि दजाल अमेरिका है, जो एक तरफ तो डॉलरों की चमक दिखाता है कि मेरा साथ दो और मैं डॉलर दूंगा, दूसरी तरफ आग व खून का दरिया रखता है कि अगर मेरी बात ना मानी तो ख़त्म कर दूंगा, या फिर यह कि दजाल का ज़हूर इंतहाई करीब है जो इन बातिल कुव्वतों की क़यादत करेगा। क्या हम इस जंग को इंसानियत की आखिरी जंग कह सकते हैं? अगर पुराने सहीफों और आसमानी किताबों से मालूमात लें तो इंसान इस जंग के दहाने पर खड़ा नजर आता है। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जो जारी है इंसानियत को इसकी आखिरी जंग की तरफ ले जाएगी? दोस्तों, ये तो जाहिर है कि इस जंग में फतह इंशाल्लाह हक की होगी। आज जिस तरह से दुनिया में बेचैनी फैली हुई है, हर जानिब बेयकीनी और मायूसी की फिजा है, मईशतें तबाह बर्बाद हो रही हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं। कुरान पाक ने जो आसार बयान किए हैं वो आज के दौर में बहुत हद तक सादिक आते दिखाई देते हैं। चुनांचे कुरान पाक की सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, फिर क्या वो इस क़यामत की घड़ी का इंतजार करते हैं कि इन पर आ जाए, बस इसकी अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं, फिर जब वो आ गई तो इनका समझना इन्हें क्या फ़ायदा देगा। दोस्तों, अगर हम इस आयत मुबारका को हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले मैं बयान कर चुका हूँ इसकी 6 निशानियों से मिलाकर देखें तो इस आयत का मफहूम वाज़ेह हो जाता है कि निशानियां तो आ चुकी हैं। अहादीस मुबारका में आसार क़यामत जिस तफसील से बयान हुए हैं इनसे वाज़ेह होता है कि क़यामत के ज़माने से पहले नफाक बढ़ जाएगा, इखलाकियात ख़त्म हो जाएंगी, लोग मजहबी तालीम से मुंह मोड़ लेंगे और गुर्बत फैल जाएगी। ये सब बातें आसार क़यामत के पहले मरहले में रूनुमा होंगी। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो दौर शुरू हो चुका है। आज अमेरिका, यूरोप और इसराइल के तमाम दानिशवर जो तारीख से गहरा ताल्लुक रखते हैं दबे लफ्जों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दरअसल इसराइल को एक ऐसी जंग से बचाने की कोशिश है जो अनकरीब इसकी सरजमीन पर लड़ी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में इस कुव्वत को कमजोर या खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो इस जंग में मुखालिफ फरीक का काम करेगी। तो क्या सारी बातिल कुव्वतें मिलकर खुदा के अमर को टाल सकती हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि बातिल के खिलाफ ये जंग होकर रहेगी। मगर हम वक्त का तायुन नहीं कर सकते क्योंकि बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। एक साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन के ये अल्फाज थे, जरा सोचिए 20 करोड़ सिपाही मशरिक से आएंगे और करोड़ों सिपाही मगरिब के होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यरूशलेम से 200 मील तक इनका खून बहेगा, इतना खून बहेगा कि घोड़ों की बागें तक खून में डूब जाएंगी। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग एक अटल और अलमनाक हकीकत है, लिहाजा वो वक्त आ पहुंचा है कि तमाम मुसलमान आपस की नफरतें भुलाकर फिरका वारियत से दामन छुड़ाकर उम्मत की वहदत के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।